गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज का अपना टॉपिक आ डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, जिहदे आपां करांगे डिफरेंट डिपार्टमेंट बारे। डिफरेंट डिपार्टमेंट किहड़े ने? जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट, अदर इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट एंड डेंजर्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो सब तो पहला वाला अपना कंसैप्ट आ डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट की गल करांगे। जो कोई भी बहुत वड्डी ऑर्गेनाइजेशन होंदी है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होंदे आ। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी कंपनी है तो प्रोडक्शन करने वाला डिपार्टमेंट अलग होएगा, फाइनांस डिपार्टमेंट अलग होएगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग होएगा। तो सेम वे दे नाल अपनी डिपार्टमेंटेशन की जाती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट देखते हैं आप किहड़े डिपार्टमेंट आउंदे आ। फस्ट डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन मीनस की है जिहड़ा कि प्रोड्यूस करते हैं कंजम्पशन के लिए, किसी भी चीज़ को रैडी करना कंज्यूम करने के लिए। तो वह कि अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जिद कि सारे आर्टिकल प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम रॉ मटीरियल तो लैके प्रोडक्शन तक के सारे आर्टिकल कौन प्रिपेयर करता? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि इन्हें प्रोडक्शन तक का सारा रिकॉर्ड रखना होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्रिंग्स इन टू मोशन दैट पार्ट विच परफॉर्म दिस टास्क ऑफ चेंजिंग रॉ मटीरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक एवें का डिपार्टमेंट आ जिहड़ा कि परफॉर्म करता एवरी टास्क नूं कदों तो लैके रॉ मटीरियल तो लैके फाइनल प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होने तक। दिस डिपार्टमेंट आलसो प्रिपेयर प्लैन फॉर इट। तो डिपार्टमेंट की काम करता? प्रोडक्शन के लिए प्लैन प्रिपेयर करता कि किमें प्रोडक्शन करनी है, किन्नी प्रोडक्शन करनी है, कि क्वालिटी की प्रोडक्शन करनी है। दिस डिपार्टमेंट शुड वर्क इन अ गुड कोऑर्डिनेशन सो दैट इट मे नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम लाइक सिचुएशन ऑफ प्लांट। तो डिपार्टमेंट की करता? गुड कोऑर्डिनेशन के नाल वर्क करता। कोऑर्डिनेशन मीनस की है सारे मिल के काम करते हैं। क्यों मिल के करते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पवे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट की प्रॉब्लम आ, प्लांट की सिचुएशन आ तो वो भी मिल के काम करनगे। प्रोडक्शन करनी है, किन्ने टाइम के विच किन्नी प्रोडक्शन करनी है, किहड़ी टाइप ऑफ प्रोडक्शन करनी है, बेनीफिट किहड़े ने प्लांट के, किमें आपां रॉ मटीरियल नूं यूज़ करना। प्रोडक्शन की प्लैनिंग की जाती है। अगर कोई रिपेयर वगैरह का काम रहिंदा रिपेयर करवाई जाएगी। मेनटेनेंस, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एक्सैक्ट्रा। तो आप एक सिंपल वर्ड दे विच कह सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के रिलेटिड। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन के रिलेटिड ही प्लैनिंग करेगा, प्रोडक्शन के रिलेटिड ही सारी आइटम में प्रिपेयर करेगा, आर्टिकल तैयार करेगा, जिहदे क्वालिटी देखी जाएगी, किहड़ी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, किहड़ी टाइप का बनाना, किन्ने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सारा रिकॉर्ड होएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। नैक्सट आ गई डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन की जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अगे पार्ट आ फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री है तो आप किसी ना किसी चीज़ की प्रोडक्शन करांगे, फैक्ट्री के अंडर आउंदा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंपोर्ट भी कर सकता। फाइनांस डिपार्टमेंट जो पैसे के लैन देन दी सारिया आइटम नूं रिकॉर्ड करता। पर्सनल डिपार्टमेंट के पर्सनली रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जनरल डिपार्टमेंट एक एवें का डिपार्टमेंट होंदा जिहदे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। नैक्सट जिमें कि अपना गया टाइपिंग। अगर आप कोई टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं वो अलग होएगा, कॉपिंग होएगी, डुप्लीकेटिंग होएगी, कॉरसपोंडेंस कोई फाइलिंग करनी है, मेल सेंड करनी है, स्टोर करना किसी चीज़ को, स्टाफ की रिक्रिएशन करनी है, लीगली वर्क करना, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पैक्शन सिक्रेटली। तो सारे डिपार्टमेंटेशन के अंडर आउणगे। नैक्सट आ गया अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जिहदे फिजिकली एक्टिविटी की जाती है। सब तो पहला तो अपने माइंड के एक चीज़ ध्यान च रखनी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एवें का डिपार्टमेंट आ फिजिकली एक्टिविटी नूं लैके जिहदे आप प्लैनिंग करते हैं, जिहदे इनकलूड होंदी है आइटम एंड सर्विस इनकलूड होंदी है। और इन्होंने आप डिस्ट्रीब्यूट करना होंदा आइटम नूं एंड सर्विस नूं मार्केट दे विच जाके। तो किहदा काम होंदा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट दे विच प्रोडक्ट लिजाण तो पहला प्लैन करदा, उस तो बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज करता, लीड करता एक्टिविटी नूं रिलेटेड टू सेल के रिलेटेड। सब तो पहला प्लैनिंग करेगा कि असीं किहड़े प्रोडक्ट की सेल करनी है, किन्ने प्रोडक्ट लैके जाइए। उस तो बाद ऑर्गेनाइज करेगा, लीड करेगा एक्टिविटी नूं सेल करने लिए। दिस डिपार्टमेंट कीप इन व्यू टू फुलफिल द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक एवें का डिपार्टमेंट है जिहड़ा कि कस्टमर दी नीड्स नूं फुलफिल करने लिए बनाया जाता। अगर कस्टमर नूं कोई प्रॉब्लम आ जां उन्हां दे फेवर दे विच प्रोडक्ट नहीं बनाए गए तो उन्हां दा एनालाइज करेगा, पॉलिसीज़ नूं चेंज करेगा, प्रोडक्ट नूं चेंज करेगा, उन्हां दी क्वालिटी चेंज करेगा, नवां नेम दे देगा। सेल वगैरह ते रिसर्च करन दा काम हुंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ, ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫॉर ਫੋਰਨ ਫੰਡ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਫੋਰਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਥਰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਿਲੇਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਊਮਨ ਪਾਵਰ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ 20 ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਪਰਸਨਲ ਗਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ। ਟਾਸਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਫਸਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਓਨਰ। ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਵਰਕਰ। ਜੋ ਵਰਕਰ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਆਪਾਂ, ਲਗਾਏ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਏਅਰ ਦੀਆਂ, ਰੈਸਟ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਦਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਗੁੱਡ ਸਪਲਾਇਰ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਟਰਮਸ, ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਨਵੋਇਸ, ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਲੈਜਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਡਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰਫੋਰਮ ਮੈਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ। ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਟੈਂਡਰ ਐਂਡ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸੈਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੈਲਰ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਨੇ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ। ਲਿਸਟ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਫੋਰਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਡਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਚੇਜ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਦਰ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਗ ਕੰਪਨੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਹੈਡ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇਟਸ ਹੈੱਡ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜੋਬ ਟੂਵਰਡ ਐਵਰੀ ਵਰਕਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੂਵਰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂ ਅਦਰ ਟੈਕਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ
फंक्शन किहड़े-किहड़े आ? सब तो पहला कि अपना अकाउंट डिपार्टमेंट फंक्शन डील करदा बैंकिंग ट्रांजैक्शन नाल। बैंकिंग ट्रांजैक्शन किवें हुंदियां? क्योंकि अपने लैन देन दे रिकॉर्ड ही रखे जांदे आ। नैक्सट आपां प्रिपेयर करदे आ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और मैनेज करना, हैंडल करना कैश नूं, सारी डीलिंग कीती जांदी आ। प्रॉपरली फाइनैंशियल रिकॉर्ड नूं मेनटेन करना, प्रॉपरली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। नैक्सट लास्ट ते आपां फाइनैंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करदे आ जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। मेन फंक्शन अपने अकाउंट डिपार्टमेंट के सब तो पहला फंक्शन आ कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन नाल डील करता। सैकेंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करता कैश नूं हैंडल करने के लिए, प्रॉपरली फाइनैंशियल रिकॉर्ड प्रिपेयर करता। लास्ट ते अपना की आ बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट ते अपनी फाइनैंशियल रिपोर्ट आ जो कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा प्रिपेयर की जाएगी। नैक्सट है अपना बेज डिपार्टमेंट। बेज डिपार्टमेंट भी नेम तो सुजैसट होंदा कि जो आप बेजिज वगैरह लैने तो बेजिज डिपार्टमेंट किमें बेज सैट करते हैं? सब तो पहला कि आप कि किमें दी एज आ, इनकम किन्नी आ। सब तो पहला देखांगे वड्डी ऑर्गेनाइजेशन के लैवल पर। अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन आ तो एज के अकॉर्डिंग बेज सैट करती है या क्वालीफिकेशन के अकॉर्डिंग सैट करती है, किस अकॉर्डिंग बेज सैट कर रही है। तो बेज डिपार्टमेंट का काम होंदा मॉडर्न एज सैपरेट बेज डिपार्टमेंट फॉर्म करना। तो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट कि रिलेटेड प्रिपेयर करनगे? बेज के रिलेटेड, क्योंकि अपना बेज डिपार्टमेंट बेजिस से वर्क कर रहा। तो रिगार्डिंग बेजिस किन्नी आ, उन्होंने इनकम किन्नी आ और किन्ना उन्होंने डिलीवर करना बेज। डिलीवर किमें करनगे? ड्यूटी के रिलेटेड। अगर किसी की ड्यूटी हार्ड आ तो वो वेजिज भी ज़्यादा होंगे, जे किसी की ड्यूटी नॉर्मल आ तो उन्होंने वेजिज भी नॉर्मल होंगे। तो इन स्माल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट डिपार्टमेंट का ही पार्ट मन्निया गया। बट जिहड़ियां ज़्यादा वड्डियां ऑर्गेनाइजेशन आ तो वो यह डिपार्टमेंट अलग बनाया जाता। बेज डिपार्टमेंट अलग होएगा, अकाउंट अलग होएगा, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन के एक ही होएगा अकाउंट डिपार्टमेंट ही इन्हों हैंडल करेगा। नैक्सट अपना फाइलिंग इंडैक्सिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट। फाइलिंग करनी, फाइल के विच रखना, उन्होंने प्रॉपरली इंडैक्स बनाना, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। तो भी एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता, एक अलग डिपार्टमेंट बनता जो पूरिया फाइल्स नूं मेनटेन करता, उन्होंने इंडैक्स प्रिपेयर करता तो सारे फाइल का रिकॉर्ड रखता। नेम तो सजैसट होंदा भी इट इज़ ऑफन नाउ सिंपली एज फाइलिंग और रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। फाइलिंग करना तो रिकॉर्ड करना एक डिपार्टमेंट है। जिहड़ियां स्माल ऑर्गेनाइजेशन आ उन्हां दे विच एक फाइलिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ही सारिया एक्टिविटी परफॉर्म की जाती। एक सेंटर के विच फाइलिंग डिपार्टमेंट होंदा, सारिया वही करता। बट जिहड़ियां वड्डियां ऑर्गेनाइजेशन आ उन्हां लई इह अलग बनाया जाता। तो डिपार्टमेंट किस चीज़ नूं मेनटेन करता? फाइलिंग के नेम तो सजैसट होंदा फाइलिंग के विच अपना की होएगा? फाइलिंग के विच डॉकूमेंट वगैरह होंगे, डॉकूमेंट की फाइलिंग की जाती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट दियाँ फाइल्स होंदियां तो सारिया फाइल का रिकॉर्ड रखा जाता है। नैक्सट है अपने फंक्शन के विच की होएगा? फाइलिंग सब तो पहला की रिसीव करता पेपर तो डॉकूमेंट फॉर फाइलिंग के लिए। फाइल के विच अपने डॉकूमेंट वगैरह होंगे या कोई पेपर होंगे तो फस्ट की प्रिपेयर करेगा रैफरेंस इंडैक्स एंड क्लासीफाई करेगा। रैफरेंस मीनस की किहड़े डॉकूमेंट आपको फ्रंट तो ही शो हो जाए, फाइल के फ्रंट तो ही मैंशन किया होएगा कि ये फाइलिंग किहड़ियां। फॉर एग्जाम्पल कमर्स डिपार्टमेंट दियाँ तो कमर्स लिखा जाएगा, अगर +1 कमर्स दियाँ तो +1 कमर्स लिखा जाएगा। सैकेंड फाइल तो +2 कमर्स तो अकॉर्डिंग टू डॉकूमेंट मैंशन किया जाएगा। नैक्सट है अपना प्रिजर्व करता वेरियस डॉकूमेंट नूं, डिफरेंट डॉकूमेंट नूं संभाल के रखना इन्हां दा मेन वर्क हुंदा। डिस्पोज करता उन्हां रिकॉर्ड नूं जिहड़े आपां नूं नहीं चाहिए। अगर कोई भी डुप्लीकेट कॉपी है जो एक तो ज़्यादा कॉपीज़ पईयां जां जिन्हां दी हुण नहीं जरूरत तो उन्हां नूं आपां डिस्पोज कर देंगे। नैक्सट आ गया अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम तो ही सजैसट होंदा कि एवें दा डिपार्टमेंट है जिहदे विच पॉलिसीज़ बनाईयां जांदियां। पॉलिसीज़ एंड प्लैन ऑर्गेनाइजेशन दे विच किहड़ियां पॉलिसीज़ आ, किहड़े प्लैनस नूं फॉलो करना। किसी भी कंपनी की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ तो वो सब तो पहला ये काम कौन करता? बोर्ड ऑफ डायरैक्टर के द्वारा प्लैन वगैरह बनाए जाते हैं। ये आप ये भी कह सकते हैं कोई हैड भी बना सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हो सकता या बोर्ड ऑफ डायरैक्टर भी हो सकता जो प्लैन तो पॉलिसीज़ क्यों बनाता? एडवाइज़ करने के लिए कि असी वेरियस मैटर नूं किवें हैंडल करना। नैक्सट है अपना स्टोर डिपार्टमेंट जो कि गुड्स नूं स्टोर करके रखता। जिन्नी असी प्रोडक्शन की फाइनांस एक्टिविटी की उन्होंने चीज़ों को स्टोर करना
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਨ ਸੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਬਿਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਗਾ, ਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਆਊਟਰ ਸੋਰਸ, ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਫਾਈਲ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਹਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨ ਸਮਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਕਾਪਿੰਗ, ਡੁਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੇਮ ਰੂਫ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਡੁਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਐਂਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਲੈਟਰ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨਾ ਲੈਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਮਿੰਗ ਮੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਲ ਆਈ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਲਪ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟੂ ਕੀਪ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪੋਸਟਲ ਸਟੈਂਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਪੋਸਟਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਅਰ ਆਰ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲੈਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਫਿਸ ਗਰੋ। ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਮਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ, ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨੂੰ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ,
ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਊ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਅਗਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ।